ہم یہ چاہیں گے کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر کوئی ان کو ان چیزوں کے استعمال کے لیے کہتا ہے تو ان کے علم میں ہو کہ ان چیزوں کا نقصان ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیں تو وہ کریں، لیکن غفلت میں استعمال نہ کریں۔ لاہور کا یہ ایک مغل پورہ کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک ایتھلیٹ ہے، ہم نام نہیں لیں گے پھر ان کا، وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور صرف اسی وجہ سے سر اس میں ہماری جو آرٹریز ہیں یہ سب سے پہلے ان کو سخت کر دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کی جو ہمارا جو بلڈ ہے وہ تھک ہو جاتا ہے، اور بلڈ تھک ہونے کی وجہ سے کلاٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمیں ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عابد امین، فٹنس اینڈ نیوٹریشن کوچ۔ ناظرین، اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے مختلف پروگرامز کے ساتھ آتے رہتے ہیں، کبھی میں اور عمیر آتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ محمد فیاض ہوتے ہیں، اور آج میرے ساتھ ماشاءاللہ یہ دونوں اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ میرے رائٹ سائڈ پہ محمد فیاض ہیں، میرے لیفٹ سائڈ پہ عمیر قدیر ہیں، اور میں آج چاہوں گا کہ آپ نے ان کو ہمیشہ ہمارے ساتھ مختلف پلیٹ فارم کے اوپر دیکھا ہے، آج یہ اپنی جو ہے انٹروڈکشن ڈیٹیل آپ کے ساتھ کروائیں، اور اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں، اپنا جو نالج ہے، اپنی کوالیفیکیشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ میں سٹارٹ کروں گا فیاض کے ساتھ، اور پھر ہم عمیر کی طرف چلیں گے، اور اس کے بعد آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بھی عمیر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں محمد فیاض کے ساتھ۔ فیاض پلیز۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو، اور اس کے بعد ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ سر کے ہم اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور اس کے بعد سر ہمیں گاہے بگاہے فٹنس اور یہ جو اسپورٹس کی کوئریز ہوتی ہیں، چونکہ ہم فٹنس اور اسپورٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ ہمیں سر نہ صرف گائیڈ کرتے ہیں بلکہ ہمارے وہ والے ٹرکی اور وہ والے ایسے پوائنٹس جن میں ہم جا کے پھنس جاتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ہمیں جو ہے نا اس کو سولو کرنے میں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ تو میرا شارٹ انٹروڈکشن صرف یہی ہے کہ میرا نام محمد فیاض ہے، میں ایم فل اسکالر اسپورٹس سائنسز فزیکل ایجوکیشن ہوں، اور ریسنٹلی میرا جو ریسرچ ورک ہے وہ پاکستان نیشنل ہاکی ٹیم کے اوپر ہے، جس میں میری خوش بختی یہ ہے کہ میں نے سر کے انڈر ہی ہم نے جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی ہاکی ٹیم کے اوپر ریسرچ کنڈکٹ کروائی ہے۔ ہمارے پاکستان کی اس ہسٹری میں فرسٹ ٹائم یہ ریسرچ جو ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے، جو فٹنس ٹیسٹ سے ریلیٹڈ تھی، وہ سر کی سپرویژن میں ہوئی ہے۔ تو ہم اپنی بات کروں تو اسپورٹس لور ہوں اور فٹنس لور ہوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر نہ صرف آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہر گھر کے اندر یہ میسیج پہنچ جائے کہ اگر آپ کا کھانا پینا جس طرح اگر بند ہو جائے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، سیم اسی طرح پورے دن میں کوئی ایک ٹائم ضرور نکالنا آپ نے، چاہے وہ 10 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈس کے مطابق آپ کچھ کریں نہ کریں اپنی فٹنس کو مینٹین ضرور رکھیں۔ یہ نہ صرف آپ کی زندگی کو ایک لانگ لاسٹنگ پہ لے کے چلتا ہے یہ والا پاتھ وے، بلکہ آپ کو خوش و خرم بھی رکھتا ہے۔ بہت سارے آج کل کے دور میں مسائلز ہیں جو صرف فٹنس کو مینٹین رکھنے میں ہم جو ہے نا وہ حل کر سکتے ہیں۔ پرسنل انٹرسٹ کی بات کروں اور اس کے بعد فیوچر پلاننگ کی بات کروں تو میرا پاکستان کے اندر جو ہے وہ کڈس ایکٹیویٹیز کے اوپر، ریکریشنل لیئرز ایکٹیویٹیز کے اوپر کام ہے۔ میں الحمدللہ اگر آپ پرسنلی ہمارے چینل کو اگر آپ جا کے سرچ کریں کم فار لائف کے نام سے، تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو ہے نا وہ ان ایکٹیویٹیز کے اوپر، بچوں کی ہیلتھ اور گرومنگ کے اوپر جو ہے نا وہ کام ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف اس کام کو بلکہ ہم ایسی ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کریں ود دا ریفرنس سر عابد، تاکہ ہم اس کو پروموٹ کر سکیں۔ ہماری بک بھی ہے، ہم نے اس کو ان قریب جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، لانچ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہم ایکسیلنس سینٹر فٹنس ٹیسٹ سینٹنگ کے طور پہ، ٹیسٹ سینٹر کے طور پہ ہم اس کو جو ہے نا وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک نارمل بندے سے لے کے ایتھلیٹ لیول کا جو ہمارا پلیئر ہے اس کا فٹنس لیول کیا ہونا چاہیے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں، اور ہم کس طرح ایک لیول پہ آ سکتے ہیں، ہم کس طرح وکٹری سٹینڈ پہ آ سکتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو فیاض، آپ نے بڑا اچھا جو ہے اپنے بارے میں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، اور آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بھی اوبیسلی لوگوں کے سامنے آئی ہوں گی، اور آپ فٹنس کی فیلڈ میں اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اپریشیبل ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح
ज़िंदगी में तरक्की करें। अब मैं चाहूँगा कि उमैर कदीर आपको अपना तारुफ़ दें और अपने कुछ ख़यालात का इजहार भी करें, और उसके बाद जो है इस प्रोग्राम के टॉपिक को आपके साथ शेयर करके तो हम इस प्रोग्राम का भी आगाज़ करें। थैंक यू जी उमैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म से मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो है अपने आप के बारे में बता सकूं और अपना इंट्रोडक्शन करवा सकूं। मेरा नाम जी उमैर कदीर है और मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूं। जहां तक रही एजुकेशन की बात, तो मैंने MBA एक्जेक्टिव किया हुआ है और मैंने MSc इकनॉमिक्स की है। मैं बेसिकली एक बिज़नेसमैन हूं, लेकिन इसके साथ साथ मेरी स्पोर्ट्स से भी वाबस्तगी है और मैं स्पोर्ट्स की तरफ भी जो है अपने आप को एक्सेल कर रहा हूं। मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। मैंने वर्ल्ड एथलेटिक लेवल 1 का अभी रिसेंटली एक सर्टिफिकेशन की है इंटरनेशनल लेवल की। इसके अलावा मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग लेवल 2 का कोच हूँ। कुछ निजी इदारे हैं जहाँ पर पाकिस्तान में जिनसे मैंने सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। मेरे पास इसके अलावा ACSM की सर्टिफिकेशंस हैं। अभी कोरोना के दौर के टाइम में मैंने वो भी की हैं। इसके अलावा जो ऑन ग्राउंड जो फिज़िकली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लास्ट 2 डेकेड से जो है फ़िटनेस की इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ और मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा सर के पास आके तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर से मैं काफ़ी कुछ लर्न कर रहा हूँ। इस फील्ड में आने का मकसद ये था कि जब मैंने बहुत से जिम्स में जब मैं गया, कुछ जगहों पे जब मैं सर्टिफिकेशंस करने गया, तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है और उनको अवेयरनेस देने के लिए लोग भी उस तरीके से मौजूद नहीं हैं जिनसे वो लोग सीखना चाह रहे हैं। तो मैंने फिर सर्च करते करते अपने इस पैशन की तलाश में जब मैं निकला, तो मैंने सर को देखा। पहले मैं सर को इंटरनेट पे देखा, उसके बाद मैंने सर का जो है मैं स्टूडेंट के तौर पे सर से मैंने कोर्सेज़ किए। तो मैंने सर को देखा कि सर के पास एक ऐसा नॉलेज मौजूद है जिसको मैं हासिल करके मैं बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में एक्सेल कर सकता हूँ और अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट्स इस सिलसिले में दे सकता हूँ। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं ख़ुद से भी अब टीच करता हूँ। जो इनिशियली लेवल पे जो लेवल 1 करना चाहते हैं उनको भी मैं इनिशियली टीच करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। तो अपने आप को भी मैंने इस फील्ड में एक्सेल करने के लिए काफ़ी कुछ सर से लर्न कर लिया है। तो ये एक दफ़ा से फिर मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और सर मुझे अपने साथ जो है आज मैं सर के साथ बैठा हूँ, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। बढ़ते हैं इस प्रोग्राम की तरफ, और इस प्रोग्राम का आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो जो प्रोफेशनली जो इस फील्ड को अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स से हैं, स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वुमेन है, उनका एक तरफ जो है उनको ले जाया जाता है कि वो स्टीरॉयड्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और मोस्टली जो हैं कोचेज़ जो हैं वो उनको स्टीरॉयड्स की तरफ प्रमोट करते हैं कि आप स्टीरॉयड लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो सकेगी, फिर ही आप जो है कम्पीट कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर ये नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप नहीं कर सकते। तो इसी सिलसिले में सर से पूछते हैं कि स्टीरॉयड्स इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करने चाहिए एक प्रोफेशनल एथलीट को, या फिर कोई भी अगर कोई आम आदमी जो जिम जा रहा है उसको इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी सर। जी उमैर, थैंक यू सो मच। आपने आज के प्रोग्राम के हवाले से जो है वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दी। व्यूअर्स, मैं आप लोगों के साथ ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आजकल के दौर में हमारी जो नौजवान नस्ल है वो जो ह्यूज बॉडी बिल्डर हैं उनसे मुतासिर होकर उसी तरह से बनने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में वो अनफेयर मीन्स को भी जो है वो इख्तियार करने से बिल्कुल नहीं झिझकते। अब अनफेयर मीन्स का मतलब ये है कि वो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे एथलीट्स हैं, बल्कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी आगे बढ़ने की जो एक दूसरे से दौड़ है वो इस कदर जो है वो टफ़ हो चुकी है कि हम अपनी जान की बाजी लगा कर भी जीतना चाहते हैं। तो जीतने का ये जो कॉन्सेप्ट है, खुदारा ये बिल्कुल भी जो है काबिल कबूल नहीं है। आपकी कोशिश होनी चाहिए। आज इस प्रोग्राम में हम आपको स्टीरॉयड्स यूज़ के हवाले से और ग्रोथ हार्मोन्स के यूज़ के हवाले से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं लोगों को, जो एथलीट्स को, जो बॉडी बिल्डर्स को, आज हम आपके सामने शेयर करेंगे, ताकि अगर आप ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला करना चाहें तो आपके सामने एक वाज़िया जो है वो डेस्टिनेशन या वाज़िया हदायत मौजूद हो। आपको पता हो कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप सही रास्ते की तरफ जाना चाहें या गलत रास्ते की तरफ जाना चाहें। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपके सामने वाज़िया कर दी जाएं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जिनका इल्म इस हद तक नहीं है कि उनको पता हो कि ये चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह हैं। और हमारे बहुत सारे, मैं ये समझता हूँ कि माशाल्लाह जो हमारे फिटनेस ट्रेनर्स हैं, मैं उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन हर फील्ड में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दूसरों को जो है वो दांव पर लगाने से नहीं चूकते।
تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ایک عام بچے کی تربیت کے لیے، اس کی آگہی کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر کوئی ان کو ان چیزوں کے استعمال کے لیے کہتا ہے تو ان کے علم میں ہو کہ ان چیزوں کا نقصان ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیں تو وہ کریں، لیکن غفلت میں استعمال نہ کریں کہ بعد میں پچھتائیں کہ ہم نے یہ استعمال کیوں کیا۔ آج اس میں کچھ اور چیز میں آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کے جو اسٹیرائڈز ہیں، دیکھیں جو باڈی بلڈرز ورلڈ لیول کے اوپر کمپیٹ کرتے ہیں، جو باڈی بلڈرز مسٹر اولمپیا میں کمپیٹ کرتے ہیں، جو ورلڈ کے مسٹر ورلڈ بننا چاہتے ہیں، جو مسل مینیا کی طرف جاتے ہیں، دیکھیں ان کے سٹینڈرڈز بالکل فرق ہیں۔ آپ باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اسٹیرائڈز یوز کریں، آپ گروتھ ہارمونز یوز کریں، آپ ٹیسٹوسٹرون یوز کریں، آپ کوئی بھی بین سبسٹینس استعمال کریں، یہ آپ کی پرسنل ڈسکریشن ہے، اس کے اوپر کوئی بھی آپ کو جو ہے نا وہ روک نہیں سکتا، کیونکہ صحیح اور غلط آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ کی اپنی ایکسیپٹنس ہے کہ آپ صحیح کو لے کے چلنا چاہیں یا غلط کو لے کے چلنا چاہیں، لیکن ہمارا کہنے کا مقصد ایک عام عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ ان کی بہتری کے لیے، ان کے فٹنس لیولز کو اچیو کرنے کے لیے، ان کے لیے قطعاً بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹیرائڈز اور اس طرح کے بین سبسٹینسز استعمال کریں اور اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے جیتنے کی کوشش کریں۔ سپورٹس ہمیں جو ہے وہ تعاون سکھاتی ہے، کوآپریشن سکھاتی ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے بڑھنے کا جذبہ سکھاتی ہے۔ اس جذبے کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، نہ کہ جیت کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ یہ کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو چونکہ فیاض کا جو تعلق ہے مختلف یونیورسٹیز سے ہیں، یہ گاہے مختلف یونیورسٹیز کا وزٹ کرتے ہیں اور جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ مختلف حوالوں سے اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ میں چاہوں گا کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو ایتھلیٹس ہیں، جو اپنے آپ کو لوگ فٹ کرنا چاہتے ہیں، مختلف گیم کے ساتھ جو منسلک بچے ہیں، ان کا ان چیزوں کے حوالے سے کیا ایکسیپٹنسز ہیں اور ان کے درمیان ان چیزوں کی ڈسکریجمنٹ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں فیاض کی طرف۔ فیاض پلیز آپ اپنے کچھ ایکسپیرینس کا اظہار کیجیے گا تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنے کانسیپٹس کلیئر کر سکیں۔ جی سر، تھینک یو سو مچ۔ اور بالکل اسی طرح میں آپ کے ساتھ بالکل یونیورسٹیز کا جو کلچر ہے اسپورٹس کا اور فٹنس کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد سر سے ہم سجیشنز لیں گے اور ان کی ریکمنڈیشنز بھی لیں گے تاکہ آپ کا اور میرا جو ہے نا وہ اپنی فیلڈ کے اندر اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو بالکل بھی ہمارا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے یا پھر آپ کو ٹارچ کرنا نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ نام لیے بغیر 3 سے 4 یونیورسٹیز جو میں نے دیکھی بھی ہیں، وہاں پہ سر ہم اسپیسیفکلی اگر بات کرتے ہیں تو ہماری فیمیلز جو آپ کہیں جو سپورٹس کی لورز ہیں، جو سپورٹس کرتی ہیں، سب سے پہلے تو سر ایک بات دیکھنے میں یہ آئی کہ ایک لڑکی جو ہے، ایک ایتھلیٹ لڑکی جو ہے وہ کم سے کم 5 سے 7 سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ اور دنیا کی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سر یہ انفارچونیٹلی ہم اپنی اس ایتھلیٹ وومن کا بیڑا غرق کر ایک بالکل۔ اور اس کے بیہائنڈ ریزن جو ہے وہ سر صرف یہ ہے کہ میرا اسکالرشپ جو ہے وہ اچھا لگ جائے گا، 3 سے 4 سپورٹس کروں گی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسکالرشپ اچھا ہوگا، میری رینکنگ اچھی ہو جائے گی اور میں جو ہے سسٹینیبل اپنی اس ایبلٹی کو اور اپنی اس کیپیبلٹی کو مینٹین رکھ پاؤں۔ اس کے بیہائنڈ جو ہے وہ سر 2 ریزن ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کوچز کی طرف سے میڈل لینے کے لیے، اس وننگ ریس کے اندر آنے کے لیے جو کوچ کہتا ہے، جو ٹرینر کہتا ہے، منو ان اس کو مان لیا جاتا ہے۔ اور اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سر بغیر نام لیے بہت ساری ہماری کولیگز، بہت ساری ایتھلیٹس ہم نے خود دیکھی ہوئی ہیں، وہ کوچ نے کہا کہ یہ لینا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، وہ ویسے ہی کرتی جا رہی ہیں۔ تو سر سب سے پہلا بلنڈر وہ یہ کہ وہ اپنی لائف کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور اپنی ان فیوچر جو ان کی گھریلو لائف ہے اس کو وہ برباد کر لیتی ہیں۔ نمبر 2، اسٹیرائڈز لینے کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی یہ لاہور کا یہ ایک مغل پورہ کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک ایتھلیٹ ہے، ہم نام نہیں لیں گے پھر ان کا، وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور صرف اسی وجہ سے سر چند سال پہلے جی بالکل کہ اسٹیرائڈز یوز کیا تھا۔ تو بالکل اب ڈپارٹمنٹ کا نام بھی ہم نہیں لیں گے۔ تو آپ کی اویئرنیس کے لیے خدارہ وہ ایتھلیٹس جنہوں نے اسٹیرائڈز یوز کیے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اور آپ نے کیے ہوئے ہیں،
آپ پلیز جو آپ کی جونیئرز ہیں, جو آنے والی نسل ہے, اس کو بتائیں کہ اگر آپ کے کوچ آپ کی پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے, میڈل کو لینے کے لیے, یونیورسٹی کے نام کو روشن کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ چیز یوز کرواتا ہے تو وہ نہیں کرنی. سیم اسی طرح سر انٹرنیشنل ایک گیم ہے, اس کا بھی نام نہیں لوں گا, ہماری یونیورسٹی کی ان فیمیل ایتھلیٹس کو ڈاپ ٹیسٹ کی وجہ سے نکال دیا گیا اور سر ان کے اوپر سپورٹس بین ہو گئی. اور یہ سپورٹس صرف بین نہیں ہوئی کہ وہ اب اپنی پرسنل لائف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں اور اس کے بعد کسی سپورٹس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر پائیں. تو سیم اسی طرح اگر ہم آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ کم سے کم سب سے پہلے تو رسپانسبلٹی ہے کوچ کی, ایک ٹرینر کی, کہ وہ کم سے کم یہ تو بتا دے کہ بیٹے یہ والی چیزیں استعمال کرنے سے یہ نقصان ہوگا, یہ فائدہ ہوگا. آپ کی پرفارمنس انہینس ہو سکتی ہے لیکن اس کا نقصان نہیں ہوگا. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے سر, لیکن نہیں, ہم نہیں بتاتے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سر ہمیں پتہ ہی نہیں, اور نہ پتہ ہونے کی وجہ سے سر ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. ہمارے کوچز, ہمارے ٹرینر, ہمارے انسٹرکٹر یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے, سوچنا بھی نہیں چاہتے, جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ہم بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں اور یہ بچیوں کا کیا حال ہوگا کل کو انہوں نے دوسرے گھروں میں جانا ہے. لیکن بالکل بھی نہیں, اس کے اوپر بالکل وہ خیال نہیں کرتے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے, اور ہم سر سے بھی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں فردر چاہیں گے کہ سر ہمیں گائیڈ کریں کہ جو ایسی جو فیمیل ایتھلیٹس ہیں جو جس مرضی یونیورسٹی سے وہ لنک رکھتی ہیں, وہ سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور بہت ساری گیمز کھیلتی ہیں, سب سے پہلے تو پلیز میں سر سے کہوں گا کہ سر یہ ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ میرا تو پرسنل ماننا یہ ہے, جو میں نے ابھی تک ریسرچ پڑھی ہے, ایک ٹائم پہ ایک سپورٹس ہوتی ہے, ایک سپورٹ ہوتی ہے, ایک گیم ہوتی ہے, ساری گیمز نہیں ہوتی. آپ کی ایک اسپیشلٹی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پورا زور لگا دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ چیزیں جو آپ کو کوچز بغیر بتائے یوز کروا رہے ہیں, آپ کھا رہی ہیں, آپ پی رہی ہیں, آپ پلیز اس کے بارے میں پوچھیں. اور اگر آپ کو اس کا استعمال نہیں پتہ تو کم سے کم, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس آؤ, لیکن ہم آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج جب ہمارے منٹور سے, ہمارے ٹیچر سے, ہمارے ان جو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں سے جب آپ پوچھیں گے تو یقیناً آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا. تو میں چاہوں گا کہ سر اس کے اوپر تھوڑی سی ضرور روشنی ڈال دیں. ہماری بہت ساری فیمیل ایتھلیٹ کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے, ہو رہا ہے, آنے والوں کا بھی ہوگا, تو پلیز آپ ان کو بتائیے گا. جی فیاض, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک کوچ کا یہ فرض ہے یا ایک اس شخص کا جس نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کو جو نقصانات ہوئے, جو فائدے ہوئے, وہ سچے دل کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے, تاکہ دوسرے شخص کو خود جو ہے ڈیسیژن لینے کا موقع ملے کہ اچھا یار یہ چیز جو اس بندے نے استعمال کی اس کے یہ نقصانات ہیں, یہ فوائد ہیں, آیا مجھے یہ استعمال کرنی چاہیے یا نہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ چونکہ جب ایک عام شخص جو ہے یا جو بھی باڈی بلڈر ہے یا جو بھی اسپورٹس پرفارمنس کو انہانس کرنے کے لیے یہ چیز استعمال کرتا ہے, تو وہ چونکہ اس چیز سے افیکٹ بھی اس کو ہوتا ہے, جو ایڈورس افیکٹس ہیں وہ ہوتے ہیں, تو وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو اون کرے کہ میں نے یہ چیز استعمال کی ہے, اس کے مجھے یہ نقصانات ہوئے ہیں. تو بھائی اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھیں. اب اس میں آپ سب لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ جو مردوں میں جو ڈومیننٹ ہارمون ہے وہ ٹیسٹوسٹرون ہے اور باقی ہارمونز کم ہوتے ہیں, ایک مخصوص مقدار جو ہے ایسٹروجن کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح جو خواتین ہیں ان کا جو ڈومیننٹ ہارمون ہے وہ ایسٹروجن ہے, ٹیسٹوسٹرون ان کے اندر کم ہوتے ہیں. تو جب آپ پرفارمنس انہانسنگ ڈرگز استعمال کرتے ہیں تو ایک اللہ کا سسٹم ہے, آپ یہ دیکھیے گا کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایسٹروجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی جو چیسٹ ہے وہ اس میں گائنوکمیشیا کا ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ ان کی چیسٹ یہاں سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی دوسری تھیراپیز کرتے ہیں. اسی طرح جب خواتین یہ پرفارمنس انہانسنگ ڈرگز یوز کرتی ہیں, اسٹیرائڈز یوز کرتی ہیں, تو ان کے اندر ٹیسٹوسٹرون کی مقدار بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, جس سے ان کے اندر ہارمونل جو امبیلنسز ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں, ان کو کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, ان کو ڈپریشن کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہارٹ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خدا را میں کوچز سے بھی یہ درخواست کروں گا, وہ تمام کوچز جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں, کائنڈلی
काइंडली वो कोशिश करें कि नेचुरल सोर्सेज के ऊपर जो है वो एथलीट की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एथलीट की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाएगी, लेकिन उस एथलीट की जो ज़िंदगी है आखिरी वक्त तक उसको भी सेहतमंद रखेगी, उसको परफेक्ट रखेगी, उसकी हार्ट को बेहतर रखेगी, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ नहीं होंगे, शुगर के इश्यूज़ नहीं होंगे, उसको कैंसर्स नहीं होंगे, उसकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी, उसको डिप्रेशन के इश्यूज़ नहीं होंगे, उसको हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होंगे, तो बहुत सारे उसको मूड स्विंग्स नहीं आएंगे। तो भाई खुदारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है, बल्कि अभी मैं उमैर से एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि उमैर अभी कुछ दिनों से एक छोटे से आर्टिकल के ऊपर काम कर रहा था जो स्टेरॉइड्स और हार्ट के इश्यूज़ के हवाले से था, कि स्टेरॉइड्स हार्ट को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं उनको किस तरह से बढ़ाते हैं। तो ये मैं उमैर से पूछना चाहूँगा कि उमैर थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं। उमैर प्लीज़ ज़रा बताइए। जी सर, इसका रिसर्च के लिए जो बेस बनी थी वो ये बेस बनी थी कि जब मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के साथ जब मैं जिम्स में जाता था तो मैं वहाँ पे देखता था कि स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल जो है बहुत बेदरेग हो रहा था। उसके बाद वहाँ पे बैक इन 2016 और 17 में कुछ ऐसे कंपटीशंस हुए थे जिसमें कुछ बॉडी बिल्डर्स की सडन जो है वो डेथ हो गई थी और एट द स्पॉट स्टेज पे ही हो गई थी। तो उसके बाद से मुझे क्यूरियोसिटी होना शुरू हुई कि मैं भी इसके बारे में जानूं कि ये किस तरीके से इसका रिएक्शन आता है और हार्ट पे ये किस तरीके से जो है इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि सुनने में यही आया था कि उनका हार्ट फेलियर की वजह से उनकी जो है वो डेथ हुई है। तो फिर जब मैंने रिसर्च की तो इसमें मुझे ये पता लगा कि ये जो आपकी स्टीरॉयड जो हम लेते हैं इसमें हमारी जो आर्टरीज़ हैं ये सबसे पहले उनको सख्त कर देता है। जब वो उनको सख्त कर देता है तो उसके बाद जो है उनकी जो हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है और ब्लड थिक होने की वजह से क्लॉट्स वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमें हार्ट अटैक का जो है वो सबब बनती है। इसके अलावा और भी जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं ये उनको भी डैमेज करता है। किसी को किडनी का इशू हो जाता है, किसी को मज़ीद जो है शुगर के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और उस टाइम तो ये लेयर टाइम तो अपना स्पेंड कर लेते हैं बहुत से बॉडी बिल्डर्स जब ये अपनी पीक पे होते हैं, स्टेज पे जा रहे होते हैं और जो है वो टाइटल विन भी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये उम्र के उस हिस्से में जाते हैं जब आपकी फ़िटनेस इस उम्र में की हुई, जवानी में की हुई फ़िटनेस जो है वो आपकी लेटर एजेस में आपके काम आती है। जब वो उस स्टेज पे जाते हैं तो फिर उनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो कहने से मुराद ये कि आपको वक्ती तौर पे तो कुछ लोगों को फ़र्क उसका नज़र नहीं आता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप वो अननेचुरल प्रोसेस से गुजरते हैं तो 40s के बाद या आपकी 45 के बाद 50s के बाद आपको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। बाकी आपने बताया जिस तरह आप बात कर रहे थे कि मेल में एक इशू आ जाता है टेस्टोस्टेरोन का, तो जब ये आर्टिफिशियल तरीके से जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हम लेते हैं तो ये नेचुरल ग्रोथ को जो है टेस्टोस्टेरोन की वो रोक देता है और बहुत से मेल बॉडी बिल्डर्स में जो है इनफर्टिलिटी का इशू भी जो है वो आ जाता है। और मैंने खुद जो है एविडेंस हूँ मैं कि 8-10 साल पहले जब मैं एक जिम में जाता था तो वहाँ पे 2-3 ऐसे बॉडी बिल्डर्स थे जिनको शादी के बाद ये मसला आ रहा था कि वो अपनी नस्ल नहीं चला पा रहे थे, या फिर अगर कोई भी जो है वो आगे से अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहते थे तो कोई भी जो है डिसेबिलिटी के साथ जो है उनका जो है आगे से वो बच्चा जो है वो होता था। कुछ कंपटीशन में मैं इन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के बहुत करीब रहा हूँ और मैंने इनको बैक स्टेज भी एक्सरसाइज वगैरह करते देखा है। तो नॉर्मली होता ये है कि ये पहले लोडिंग में जाते हैं, बल्क करते हैं अपने आप को, मैसिव जो है वो साइज़ बढ़ाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंपटीशन का टाइम पास आता है तो वो अपनी वाटर इनटेक को कम कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो है वो मसल्स जो हैं वो नुमायाँ हों। तो उस तैयारी के दरमियान जब वो डायरेटिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो है उनका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थिक हो जाता है। और मैंने एट द स्पॉट मैंने स्टेज पे ऐसे केसेस देखे हैं कि वो बॉडी बिल्डर का उस टाइम वो सांस प्रॉपरली नहीं आ रहा होता, हार्ट स्टेबल नहीं हो रहा होता, तो वो उसको डिस्प्रीन की जो है वो गोलियां सर वहाँ पे जो है ना उसको यूज़ करवाई जाते हैं ताकि ब्लड जो है वो उनका थिन हो जाए और ब्लड को जो है प्रॉपरली जो है हार्ट जो है ब्लड पूरी बॉडी को वो सर्कुलेशन उसकी हो सके। तो जैसे ही ब्लड थिक होता है तो हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में नहीं कर पाता क्योंकि वो काफ़ी थिक होता है और हार्ट को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड बैक एंड पे उन्होंने उसकी स्टीरॉइड्स भी ली होती हैं जिसकी वजह से उनका जो है वो सर्टन जो है मौके पे ही कुछ ना कुछ जो है उनको उसका साइड इफ़ेक्ट आता है और उसका जो है वो हार्ट फेलियर भी हो जाता है और सर्टन उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। अब मैं ये चाहूँगा कि मैं इस प्रोग्राम को मज़ीद इस डिस्कशन को सम अप करने के लिए सर की तरफ बढ़ता हूँ और सर से पूछता हूँ कि सर का इस बारे में क्या तासुरात है। जी सर।
थैंक यू मैर। अभी आपके साथ हमने बड़ी डिटेल जो है डिस्कशन की स्टेरॉयड्स और टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के हवाले से, और मैं ये समझता हूँ कि हम कहीं ना कहीं ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाने में कामयाब ज़रूर हुए होंगे कि जीतने की लगन में आप काइंडली अपनी जान से हाथ मत धोइए। आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए डिसेबिलिटीज़ का बायस मत बने और कोशिश करें कि आप एक ईमानदार और ऑनेस्ट, जो एक ऑनेस्ट स्पोर्ट्समैन की तरह आप अपने आप को लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग के ज़रिए डेवलप करें और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं। ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं ये हमेशा जो हैं डेवास्टेटिंग साबित होती हैं, ये हमारी सेहत को भी ख़राब करती हैं और ये हमारे ख़ानदान के लिए, माशरे के लिए और सब के लिए परेशानी का बायस बनती हैं, क्योंकि आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। इसका ख्याल रखिएगा। और मैं ख़वातीन से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टीपल जो हैं एक्सरसाइज गेम्स में इन्वॉल्व होने की बजाय किसी एक गेम की तरफ फोकस करें और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए अपनी परफॉर्मेंस को उसमें बेहतर बनाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ ये होता है कि आप उन कोचेज़ का एक आसान शिकार बन जाती हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर आपको माइल किया जाता है कि अगर आप जब तक वो आप सब्सटेंसेस यूज़ नहीं करेंगी आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। तो ये थोड़ा सा हमें ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। एज़ अ स्पोर्ट्समैन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। एज़ अ कोच हमें ये सोचना चाहिए कि हमने जो हमारा ये जो बच्चे हैं जो कल का मुस्तकबिल है हमारे स्पोर्ट्स में, हम उनको ईमानदारी से और एहतियात के साथ आगे लेके बढ़ें और नेचुरल तरीके से उनकी ग्रोथ के लिए काम करें। और मैं चाहूँगा कि फ़याज़ जो हैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम में थोड़ा सा अपना भी ख्यालात का इज़हार कर दें। जी बिल्कुल, मैं आखिर में आपसे सिर्फ यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी एक नेमत है और नेमत की हिफाजत हम पर फ़र्ज़ है। खुदारा अपनी ज़िंदगियों को बचाएं, अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं। और आपकी फ़िटनेस का, आपकी स्पोर्ट्स का कोई भी अगर मसला है तो इस प्लेटफॉर्म से हमारे मेंटोर्स जो हैं वो आपके लिए हाजिर हैं। ये दरवाज़े बिल्कुल खुले हैं आपके लिए। आप हमारे पेज को लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ अपने कमेंट से, अपनी क्यूरी से हमें बताएं कि आपके साथ कौन से ऐसे मसाइल जो पास्ट में हो चुके हैं और अभी तक आपको उसका कोई जवाब नहीं मिला, अभी तक आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। यकीनन आपको इस प्लेटफॉर्म से, इस जगह से आपको उसका सद्बाब भी होगा और आपको उसका ना सिर्फ सोल्यूशन मिलेगा बल्कि आपकी आने वाली ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और आपने टाइम दिया। इसी के साथ साथ हमारे जो रिसर्चर हैं हमारे उमैर कदीर भाई, उमैर आपका भी बहुत शुक्रिया। और आप लोग फिर हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कोई भी क्यूरीज है उसके साथ हमें आगाह करते रहिएगा। अपने सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे पेज को लाइक करिएगा। मोहम्मद फ़याज़ के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।